የተወደዳችሁና እየተከበራችሁ የብርቹብ ቻናል ተከታታዮች ከባለፈው የቀጠለውን ፓርት 6ን አቀርብላችኋለሁ። በየዕለቱ የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር ማድረግን አትዘንጉ። Okay, question number 44. Suppose A and B are endpoint of a diameter of the sphere whose equation is this one. And if A is this one, then the other endpoint B is. እዚህ ጋር የስፔሩ ኢኩዌሽን ተሰጥቶናል። እንደገና ደግሞ የስፔሩ ዲያሜትር ኢንድ ፖይንቶች እና ቢ አለን። ኤ ኦር ዲ ተሰጥቶናል። የጠየቅነው የቢን ኮምፖነንት ነው። ሶ the center of the above sphere is this one 0, minus 1, 2 ይሄን እንዴት አገኘሁት? እዚህ ጋር ነው ያገኘሁት። እዚህ ጋር x ስኩዌር ማይነስ or x minus 0 whole square ማለት ነው። x እዚህ ጋር x ኖትም እና 0 ነው። here minus 1 ነው። here 2 ነው። እዚህ minus 2 ላይ 2 እናገኛለን። so r also this one r 1 square r which is equal to 1. let b which is equal to the required one. b 3 component ይኖረዋል። ምክንያቱም a 3 ኮምፖነንት ስላለው ግዴታ ቢም ኢን ስፔስ ላይ ስለሆነ 3 ኮምፖነንት ይኖረናል። using the concept of center or midpoint ይሄኛው ማለት ነው። so the midpoint or center of the given diameter of the sphere እና ቢ ዲያሜትር ኢንድ ፖይንታቸው እና ቢ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሚድ ፖይንታቸው ማን ነው? b1 plus 2 over 2 b2 plus 1 over 2 b3 plus minus 3 over 2 which is equal to this one or this ጋር ያገኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ the first component must be equal to the first component here, the second component ከሁለተኛው ኮምፖነንት፣ ሶስተኛው ኮምፖነንት ከሶስተኛው ኮምፖነንት ጋር እኩል ይሆናል። ያ ማለት b1 plus 2 over 2 which is equal to 0, b2 plus 1 which is equal to over 2 which is equal to minus 1 and b3 minus 3 over 2 which is equal to 2. Now it is simple to find b1, b2, b3 እዚህ ጋር b1 b2 b3 በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። -2 -3 7 ይሆናል። so b is -2 -3 7 ይሆናል። so the correct choice is choice C. ስለዚህ መልሳችን C ይሆናል። question number 45. which one of the following is not true about the hyperbola with equation 9x square minus 36y square which is equal to 144? ይሄኛው መጀመሪያ ወደ ስታንዳርድ ፎርም እንጽፈዋለን። 39x square minus 36y square which is equal to 144 ይላል። ስለዚህ ይሄኛውን አንድ እንዲቀር ራይት ሃንድ ሳይዱ ለስንት እናካፍለዋለን? ቦት ሳይድ ዲቫይድ this one by 144 ስናካፍለው this one minus this one over this one which is equal to 1. ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው x square over 16 minus y square over 4 which is equal to 1. ይሄኛው ምን አይነት ሃይፐራቦላ ነው? which is horizontal hyperbola or x ሃይፐራቦላ ነው። ስለዚህ a b እና c ማግኘት እንችላለን በቀላሉ። a square which is equal to 16 ነው። ይኛው ጋር a square 16 ነው። ስለዚህ a 4 ይመጣል። b square 4 ነው። so b which is equal to and we know c square which is equal to a square plus b square ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሲን ቫልዩ በቀላሉ ማግኘት ነው። ምክንያቱም a square አለን b square አለን 16 plus 4 so c which is equal to square root of 20 ይሆናል። ይሄኛው እንደገና ደግሞ ከዚህ ጋር እኩል ነው twice of square root of 5 ስለዚህ የሲ ቫልዩ ይሄ ይሆናል። so the length of the conjugate axis is twice of b ነው። length of the conjugate axis ስንፈልግ እቺኛውን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው 2 times b ነው። what is b? 2 ነው። ስለዚህ 2 times 2 4 ይሆናል። center is the center ይሄኛው ሃይፐራቦላ ኢኩዌሽን ሴንተራችን 0, 0 ይሆናል። ሌላ የሚያስፈልጉ ምርጫ ላይ የተቀመጡ vertex of the major axis -4, 0 and 4, 0 n ተጠቅመን እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌላው eccentricity አለን e which is equal to c over a ነው which is c ኦልሬዲ አለን square root of 20 ነው over 4
ስለዚህ የኛው እንደገና ማለት ከማን ጋር እኮ ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 5/2። ስለዚህ ኢሴንትሪሲቲያችን ኢ የምንለው ስንት ነው? √5/2 ይመጣል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ምንድነው the length of the conjugate axis is 2 ይላል ምርጫው ላይ። ነገር ግን ኮንጁጌት አክሲስ ስንት ነው ነበር መሆን ያለበት? 4። ስለዚህ ስህተት የሆነ የትኛው ስለሚል ኤ ነው ስህተቱ ማለት ነው። ኢሴንትሪሲቲ ሴንተር ኦፍ ሃይፐርቦላ 0 ነው። ኦርዲ አግኝተናል። ቨርቴክሳችን ደግሞ የኛውን ኦርዲ አግኝተናል። ኢሴንትሪሲቲም √5/2 ነው። ስለዚህ ስህተት የሆነው ስለዚህ ፓራቦላ ሃይ ፓራቦላ ስህተት የሆነው ኤ ነው። ሶ the correct answer is choice A. Okay, question number 46. ይህ ጥያቄ 12ኛ ክፍል ምዕራፍ 1 ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። Given the common difference d which is 2 and the common ratio r which is 3 and g1 plus a1 8 g3 plus a3 52, then which one of the following is not true? በተሰጠን ግባት መሰረት we have d which is equal to r which is equal to 3 and we know gn which is equal to g1 times r the power of n minus 1. Geometric sequence or nth terms of a geometric sequence is this one, and nth terms of a given arithmetic sequence is a1 plus n minus 1 times d. ለዚህ በእነዚህ ፎርሙላ መሰረት በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። a1 g1 a3 እና g3ን ማግኘት እንችላለን። ያን ለማግኘት የሰጠንን ጊቭን መጠቀም አለብን። ይህ ሳይመንቲኒየስ ኢኩዌሽን አለን። g1 plus a1 8 አለን። g3 plus a3 which is equal to 52 ነው እዚህ ጋር የሰጠን ማለት። ይህ ማለት እንደገና g1 plus a1 which is equal to 8 ነው እንዳለ የሰጠን ያመጣሁት። ሂር g3 ማለት ምን ማለት ነው? በፎርሙላችን እዚህ ጋር g3 ማለት n 3 ሲሆን g3 ማለት g1 times r the power of n እዚህ ጋር ስንል 3 ነው። 3 minus 2 which is 3 minus 1 which is 2 ይመጣል። ስለዚህ g1 times r square ይሆናል ፕላስ a3 ማለት a3 ማለት እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር a1 plus n minus 1 times d ነው። ስለዚህ a3 which is equal a1 plus twice of d ይመጣል። a1 plus twice of d which is equal to 52 እዚህ ጋር የጻፍኩት። ከዛ ይችኛዋን d ኦልሬዲ ተሰጥቶናል 2 አለን። r እንደገና ስንት አለን? 3 አለን። now replace in place of r and in place of d የሰጠን ስናስገባ g1 plus a1 which is equal to 8 here r 3 ስለሆነ 3 square 9 ይመጣል። 9 times g1 plus a1 plus 4 ይመጣል። because d 2 ሲሆን 2 ሲባዛ በ2 4 ይመጣል which is 4። ከዛን በኋላ ይችኛዋን አራቱን ወደ ራይት ሳይድ መውሰድ እንችላለን። ስንወስደው ይሄኛው 48 ይመጣል። g1 plus a1 8 9 times g1 plus a1 which is equal to 48. now solve this simultaneously ሶልቭ ማድረግ ይሄኛው ሲስተም ሶ ሊኒየር ኢኩዌሽን አለን። ስለዚህ ይሄኛው ከዚህ ጋር እንቀንሰው፣ ሁለተኛውን ኢኩዌሽን ከላይኛው ጋር አንቀንሰው። ዛት ኢዝ 9 g1 minus g1 8 g1 ይመጣል። ይሄኛው a1 minus 1 0 ይመጣል። 48 minus 8 which is 40. now it is simple to find g1 g1ን እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል። ስለዚህ g1 which is equal to 5 ይመጣል። so g1 5 ከመጣልን what is a1 a1 እዚህ ጋር ማግኘት ስለንችላል። a1 which is equal to 8 minus g1 ስለሆነ 8 minus 5 g1 5 ስላገኘን ስለዚህ 3 ይመጣል። a1 which is equal to 3 a1 3 አለን፣ g1 5 አለን። ወደ ፎርሙላችን ለመሄድ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር a3 7 ይሆናል እያለ ነው። 7 መሆኑን አለመሆኑን ቸክ እናደርጋለን። a3 ማለት እዚህ ጋር a3 which is equal to a1 plus እዚህ ጋር twice of d ነው ማለት ነው። a1 ኦልሬዲ ያለን ማን ነው? 3 ነው። እዚህ ጋር 2 times d which is 4 ይመጣል። ስለዚህ 3 ሲደመር 4 ማለት ነው which is 7። ስለዚህ a3 7 ነው፣ ትክክል ነው። g3 45 ነው ወይ ነው? g3 ማለት እዚህ ጋር g3 ስለዚህ ከዚህ ጋር g1 ኦልሬዲ ያለን g1 ስንት ነው? 5 times r ስንት አለን? 3 ያለን። ስለዚህ 3 ስኩዌር ማለት 9 ይመጣል። 9 ሲባዛ በ5 ማለት ነው። 9 ሲባዛ በ5 which is 45 which is 45። ስለዚህ g3 45 ይሆናል። a3 7 ይሆናል። g1
ስንት ነበር መሆን ያለበት? 5 ነበር መሆን ያለበት። እዚህ ጋር 6 ይላል። ኤዋን 3 ኦልሬዲ አግኝተናል። ስለዚህ ስህተት የሆነው ማን ነው? ቢ። B is the correct answer. Question number 47. In a geometric progression, here geometric progression ተሰጥቷል። G3 256 and G6 32. Which one of the following is not true about the given sequence? The first term of the sequence is G1, which is equal to 1024 ይላል። Common ratio of the sequence are 1/2 ይላል። The sum of the first 6 terms is 21/6. The infinite sum of the sequence is 2046. ከላይ በተሰጠን መሰረት ምን እንፈልጋለን? ጂዋንን አርን እንዲሁም ሌሎችን መፈለግ እንችላለን። ሶሉሽን ሂር ሬሽዮ እንጠቀም። እንደዚህ ብዙ ጊዜ ጂኦሜትሪክ ከተሰጣችሁ ሬሽዮ ነው የምንጠቀመው። ጂ1 አይ ሚን ጂ6 ኦቨር ጂ3 ማለት ጂ6 ማለት እንዴት ነው የምንፈልገው? ከላይ ያለው 46ኛው ጥያቄ ላይ ያለውን ፎርሙላ አፕላይ ማድረግ ነው። ስለዚህ ጂ1 ታይምስ አር ፓወር ኦፍ 5 ይመጣል ኦቨር ጂ1 ታይምስ አር ስኩዌር ማለት ከዚህ ጋር ይሄኛውን ጂ1 በጂ1 ይጣፋል። እዚህ ጋር አር ቷለን እዚህ ጋር አር ዘ ፓወር ኦፍ 5 ማለት ስለዚህ አር ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይቀራል። ስለዚህ ጂ6 ኦቨር ጂ3 or which is equal to r the power of 3 ይመጣል። this implies እዚህ ጋር g6 ስንት ተሰጥቶናል? 32 ስለዚህ 32 over 256 ይመጣል። ለምን g3 ስላልኩ g3 ኦልሬዲ 256 ስለሆነ ስለዚህ 32 over 256 which is equal to r the power of 3 ይሄኛው ከማን ጋር እኩል ነው? ከዚህ ጋር እኩል ስለሆነ ስለዚህ 32 over 256 which is equal to r the power of 3 ይሄኛው ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ስንቀይረው 1/8 ይመጣል። ስለዚህ r the power of 3 which is equal to 1/8. now find r መፈለግ ይጠበቅብናል። r ይሄን ደግሞ ኪዩብ ድሩስ ስናስገባ ይሄኛውን ስንት እናገኛለን? r which is equal to 1/2 ይመጣል። r is 1/2። ስለዚህ b ትክክል ነው ማለት the common ratio of the sequence r which is equal to 0.5 ይላል። ሌላ g3 which is equal to g1 times 1/2 at the power of 5 ይህ g1 ለማግኘት ማለት which is 32 ኦልሬዲ g3 ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር g3 200 I mean g6 ሽኛዋ g6 ነች። g6 which is equal to g1 times 1/2 times I mean the power of 5 which is equal to 32 ይህ ማለት g1ን ሶልቭ ማድረግ ነው። 1/2 to the power of 5 ማለት 1/32 ይመጣል። ስለዚህ ይሄኛውን g1ን ሶልቭ ስታደርጉ 32 times 32 which is equal 1024 ይመጣል። ስለዚህ g1 ስንት ነው? 1024 ይላል ኤ ላይ ማለት ስለዚህ ኤ ትክክል ነው። B the sum of the first 6 term is 21/6 ይላል። ስለዚህ partial sum of the given geometric sequence የጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ፓርሻል ሰምን ለመፈለግ ይህኛውን ፎርሙላ ነው የምንጠቀም g1 times r the power of n minus 1 over r minus 1 so s of 6 ማን ነው? s of 6 ስላለ 6 terms ስለዚህ s of 6 ማለት ኦልሬዲ g1 አለን r አለን ከዛን በኋላ ይሄኛው n እንደገና 6 አለን ይችኛዋን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 21/6 ማለት ስለዚህ ቢም ትክክል ነው። ቢ አይ ሚን ሲ ትክክል ነው። ዲ the infinite sum of the sequence is 2046 ይላል። ስለዚህ infinite sum ለማግኘት የኛው ከፓርሻል ሰሙ ነው የሚመጣው ግን ከዚህ ጋር ኢንፋይናይት ሲሆን g1 over 1 minus r ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ይሄኛው 0 ስለሚሆን ማለት r ከአንድ በታይ ስለሚሆን ፍራክሽን ከሆነ በጣም ስኩዌር ስናደርገው ወደ 0 ስለሚሄድ s of infinity that is infinite sum of the given sequence which is equal to g1 over 1 minus r የሚለው ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ g1 አለን g1 ስንት ነው? here 1024 አለን 1 minus r ያ ማለት 1 minus 1/2 ስለዚህ 1/2 ይመጣል። ስለዚህ ይገለበጣል 10 24 ሲባዛ በ2 which is 10 I mean 20 48 ይመጣል።
ስለዚህ ስንት ነበር ዲ ላይ የሚለው ስንት ነው? 20 46 ሉክ አሁን በደንብ አድርጋችሁ ካላስተዋላችሁ እዚህ ጋር ሊሸውዳችሁ ይችላል ማለት። ስለዚህ መጨረሻዋ ላይ ነው ልዩነቱ። እዚህ ጋር 6 ነው የሚለው ስንት ነበር መሆን ያለበት? 8 ነበር መሆን። ሶ the correct answer is choice D. 48. A ball is dropped from a height of 60 meters and Alice rebounds 1/3 the distance from which it falls. What is the total distance the ball has traveled when it hits the ground for the fifth time? ይህን ወርድ ፕሮብለምን በዲያግራም እስኪ እንግለጸው። ሂር ኳሱ በ60 ሜትር ሄይት ላይ ነው ያለው። ሴይስ ዋን ኢዝ ዘ ቦል። ስለዚህ ይሄኛው ኳሱ መሬቱን ሲነካ ይመለሳል በ1/30 ያ ዲስታንሱን ይቀንሳል ከኋላ ባለው ዲስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚያ 60 ነው፣ ከዚህ ጋር ነው 1/3 ኦፍ 60 የ60 1/3 ማለት ነው እያለ እስከ ስንት ሄዳም ማለት ነው? እስከ 5ኛው ፊፍዝ ታይምስ እያለ ነው። እዚህ ጋር እንደምትለው 1 2 3 4 5። ስለዚህ ቶታል ሌንግዙ ስንት ነው ወይም ቶታል ዲስታንሱ ስንት ነው ነው የሚለው። ሶ ዩዚንግ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ሲኩዌንሲን ኮንሰፕት አፕላይ በማድረግ ነው ይህን ፕሮብለም ሶልቭ የምናደርገው። ስለዚህ 5ኛው ስለሚል S5 which is equal to H plus twice of HR ነው። እዚህ ጋር ይሄ ስንት ነው? ይችኛዋ ሌንግዝ ማለት ነው H ነች። ቀጣይሳ ይችኛዋ ሳ ምንድን ነው? twice of HR ነው። HR ይሄኛው ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ሌንግዝ እና ከዚህ እስከዚህ ያለው ሌንግዝ ዳይሬክሽናቸው ነው እንጂ ሌንግዙ ዘ ሴም ነው። ስለዚህ twice of HR ይመጣል ፕላስ ቀጣዩ ይሄኛው ማለት ይሄኛው ማለት twice of this one ነው። ስለዚህ twice of HR ስኩዌር ሆናል። ከዛ ይችኛዋ ደግሞ ይችኛዋ ማለት ነው this one twice of HR the power of 3 ሆናል። የመጨረሻው ይችኛዋ ሌንግዝ እስከዚች ያለችው ሌንግዝ ደግሞ twice of HR the power of 4 ይሆናል። ስለዚህ n ስንት ነው? 5 ነው። n 5 ከሆነ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ላይ n-1 ስለምንጠቀም r the power of 4 ይመጣል። now it is simple to find S5ን በቀላሉ ማግኘት። h 60 አለን 2 times 60 r 1/3 አለን። ከዛ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። now S5 which is equal to 16 plus 2 times 16 times 1/3 plus 2 times 16 times 1/3 the power of 2 plus 2 times 16 times 1/3 the power of 3 plus 2 times 16 times 1/3 the power of 4 which is equal to ይሄኛውን አባስታችሁ ስደምሩት መጨረሻ ላይ ይመጣላችሁ 119.25 ሜትር አፕሮክሲሜትሊ ይሆናል። ስለዚህ ቶታል ዲስታንሱ ይሄ ይሆናል። ይህን የያዘው ምርጫ ማን ነው? which is choice B. choice B is the correct answer. 49. If the mean of the data 1 2 3 4 up to 100 is 15.5, then what is the mean of the data 5 7 11 .203? ይህን ጥያቄ ለመስራት የተለያየ ቴክኒክ አለ። እዚህ ላይ እኔ የምጠቀምላችሁ ሲኩዌንሲን ኮንሰፕት አፕላይ በማድረግ በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ ይህን ጥያቄ እናያለን። ሌላ ኦፕሽን አለው፣ ነገር ግን እዚህ ላይ በቀላሉ በሲኩዌንሲ ኮንሰፕትን አፕላይ ማድረግ ስለምንችል በዚህ ኮንሰፕት ወይም በሲኩዌንሲ ኮንሰፕት የዚህን ሚን እንፈልጋለን። ዩዚንግ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሲኩዌንስ ያማር ዘ ሲኩዌንሲ this one 5 7 9 11 230 is arithmetic። ይሄኛው ሲኩዌንሲያችን አርithmetic ነው። ያማር D2 ይሆናል A1 5 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ከዚህ ጋር an ማን ነው? an n which is equal to A1 plus n-1 times D ነው arithmetic ሲኩዌንሲ ፎርሙላችን። ስለዚህ 2n plus 3 ይመጣል። an which is equal to A times n plus 3. Since the last term is n which is equal to 230 የመጨረሻው ተርም እዚህ ጋር እንደምታዩት 210 ነው። ስለዚህ n 210 ነው ማለት ያ ማለት n ምን ብለናል? እዚህ ጋር 2n plus 3 ነው።
ስለዚህ 203 which is equal to n plus 3 ነው። ኤንን በቀላሉ ማግኘት ይሄኛውን ኤንን ለምን እንፈልገዋለን? እዚህ ጋር ሚን ስለሚለን ደምረን ይሄን እያንዳንዱ ተርም ደምረን ለተርሙ ብዛት ስለምናካፍል ኤን ስንት ነው ማለት የተርሙ ብዛት ማለት ነው። እዚህ ጋር 100 አለን ነው። ናው ኤስ ኦፍ 100 ዛት ፓርሻል ሰሙ የዚህ ሲኩዌንሲ አርትሜቲክ ሲኩዌንሲ ፓርሻል ሰሙ እንዴት ነው የምንፈልገው? ኤን ኦቨር 2 ታይምስ ኤ1 ፕላስ ኤን ይሄኛው ድምር ማለት ነው። ሚን ስንፈልግ ይሄን ደምረን ለተርሙ ብዛት ማካፈል ስለሆነ ያ ማለት ኤ1 ፕላስ ኤን ሂር ኤን 100 ነው። 100 ሲካፈል ለሁለት 50 ይመጣል። ኤ1 እንደገና ደግሞ ኦልሬዲ አግኝተናል። እዚህ ጋር 5 ነው which is plus ኤን እንደገና ደግሞ ስንት አግኝተናል? ኤን which is equal to 203 ነው ኦልሬዲ ያለን። ስለዚህ እንደምራለን 5 plus 213 times 50 ይህንን ካባስተን የምናገኘው 1040 ይመጣል ማለት 10400 ይመጣልናል። ስለዚህ ፓርሻል ሰው ሚን ስለሆነ ይሄን ለስንት እናካፍለዋለን? ለ100 እናካፍለዋለን። the mean of the data 57911 up to 230 is s of 100 over n ነው። ያ ማለት ሚኑ ማለት ነው which is s of 100 ኦልሬዲ አግኝተናል 1040 ነው ኦቨር 100። ስለዚህ 0 በ0 ይጣፋል። 2 0 እንዳለ ሙሉ ያጠፋዋል። ስለዚህ 104 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ 102 ይላል፣ ቢ 104 ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ። ይሄን መስራትና ለመስራቱ ቼክ ማድረግ ይችላል። 50.5 ይላል። ይሄኛውም አርትሜቲክ ሲኩዌንሲ ነው። ስለዚህ የዚህም አርትሜቲክ ሲኩዌንሲ 50.5 መምጣቱን በዚህኛው ፎርሙላ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። 50 relate f of x which is equal to x plus 3 over x minus 2. Then limit of f of x the power of x as x tends to infinity is equal to blank. Solution: we know that the limit of 1 plus 1 over x the power of x as x tends to plus or minus infinity which is equal to e now. And also our limit of 1 plus n over x the power of x as x tends to plus or minus infinity which is equal to a the power of n ነው። እነዚህን ቴረሞች ወይም እነዚህን ኮንሰፕቶች አፕላይ በማድረግ ይህን ጥያቄ መስራት እንችላለን። now limit of x plus 3 over x minus 2 the power of x as x tends to infinity which is equal to this one. እዚህ ጋር ይሄ ማለት x plus 3 over x minus 2 ማለት በዚህ ፎርም መጻፍ እንችላለን። 1 plus 3 over x over 1 minus 2 over x ይሆናል። ይህን ስትራክቸር ያስያዝኩበት ምክንያት ወደዚህኛውን አፕላይ ለማድረግ ነው፣ አላያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚች ፎርም ቀየርኩኝ። ያ ማለት በዚህ መሰረት እንግዲህ e ሆነ e the power 1 ሲሆን e the power 1 ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 plus 3 over x ነው። ስለዚህ በዋን ቦታ ላይ 3 ነው የመጣው። e the power 3 ይመጣል። የላይኛው የታችኛው እንደገና ደግሞ 1 minus 2 over x which is e the power of minus 2 ይመጣል። ከዛ e the power 3 over e the power of minus 2 ማለት እንደገና ደግሞ e the power of 5 ነው። ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ወደ ላይ ማቃናት እንችላለን። እዚህ ጋር plus 2 ማለት ነው e the power of 5. so the correct answer is choice D. 51. if the equation of the line tangent to the graph of f of x which is equal to this one at 0,1 is y which is equal to 3x plus 1 then the values of m is ላይ ፋንክሽኑ ተሰጥቶናል። እንደገና ደግሞ y which is equal to 3x plus 1 ነው የm ቫልዩ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ የዚህን ደሪቬቲቭ እንፈልጋለን። ደሪቬቲቭ ከፈለግን በኋላ ከስሎፑ ጋራ በማያያዝ በቀላሉ m ቫልዩ ማግኘት እንችላለን። here we have f of x which is equal to a certain function ነው። ይሄን f ፈርስት ዴሪቬቲቭ እንፈልጋለን። ፈርስት ዴሪቬቲቭ እንግዲህ ፕሮዳክት ሩል አፕላይ በማድረግ የኛውን ዴሪቬቲቭ እንፈልጋለን። ያ ማለት ፕሮዳክት ሩል አፕላይ ስታደርጉ ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ታይምስ this one ፕላስ እንደገና እዚህኛው ዴሪቬቲቭ ታይምስ 3 the power of x ይመጣል። የዚህኛው ዴሪቬቲቭ ማለት ነው m times 3 the power of x ln 3 ይመጣል። ኤክስፖኔንሻል ማለት ነው sec x the whole square plus እዚህኛው ዴሪቬቲቭ እንደገና ደግሞ sec x the whole square ዴሪቬቲቭ ማለት እንደገና y so sec x
ታይምስ ሴክ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። ሴክ ኤክስ ዴሪቬቲቭ እንደገና ማይነስ ታን ኤክስ ሴክ ኤክስ ይመጣል። ሁሉንም በስንት እናባዘዋለን? 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ኤክስ። ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭን ያገኘ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ይመጣለን ኤም ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አላን 3 ሴክ ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ ትዋይስ ኦፍ tan x sec x whole square times 3 the power of mx. Now we have 0 አለን እዚህ ጋር ፈርስት ኮምፖነንት x y ስለሆነ እዚህ ጋር f ደርቤ አት 0 ማለት ምን ማለት ነው? m ታይምስ ላን 3 ይመጣል። ያ ማለት እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ማድረግ ነው በx ቦታ ላይ 0 ማለት ነው። 3 the power of 0 ይመጣል እዚህ ጋር እዚህኛዋ ደግሞ ሴክ ኤክስ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር ኮዝ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኮዝ 0 ስንት ነው? 1 ነው። ስለዚህ ኤም ታይምስ ላን 3 ይመጣል። ኤም ታይምስ ላን 3 ማይነስ ይሄኛው ሳ እዚህ ጋር ታን ኤክስ ማለት ሳይን ኤክስ ኦቨር ኮዝ ኤክስ ማለት ስለዚህ ሳይን 0 ስለሚመጣ እንዳለ ይሄኛው ተርም 0 ይሆናል። ሶ ማይነስ 0 ይመጣል which is ኤም ታይምስ ላን 3። ስለዚህ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ከማን ጋር እኩል ነው? ከኤም ታይምስ ላን 3 ጋር እኩል ነው። and we have f derivative at 0 which is equal to slope of y ነው። ሌላባው ወይም ስሎፕ ነው ማለት ነው። f derivative at 0 ማለት ስሎፕ ማለት ነው። slope of y slope of given function ስንት ነው? 3 ነው። ኦልሬዲ የዚህ ፋንክሽን ስሎፓችን ማለት ስለዚህ 3 ይመጣል። f derivative at 0 which is equal to 3 ያ ማለት m times ln 3 which is equal to 3 ይመጣል። m ነው የጠየቅነው። m ማለት ይሄ ይሆናል ማለት 3 ኦቨር ln 3 ይህን የያዘው ምርጫ ማለት ነው which is choice C. Choice C is the correct answer. 52. Suppose f of 2 which is equal to 5, f derivative at 8 which is 6, and g of 2 8, g derivative at x 4, and the f of x which is equal to 4x, and then what is the values of f derivative at 2? ይህ ጥያቄ ከኮምፖዚሽን ፋንክሽን ተሰጥቶናል። እዚህ ኮምፖዚሽን ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ አቱ ላይ ምንድነው እያለ ነው በተሰጠነ ጊቭን መሰረት ማለት ነው። ሶ ፈርስት ፋይንድ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ። የኮምፖዚሽን ፋንክሽን እንዴት ነው ዴሪቬቲቭ ፈልገው ነው ይሄኛው ይመጣ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ which is ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ጂ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ዘ ኢነር ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ነው። ስለዚህ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አቱ ነው የጠየቅነው። ኤፍ ዴሪቬቲቭ አቱ ማለት ዳይሬክትሊ ሪፕሌስ ኢን ፕሌስ ኦፍ ኤክስ ሁለት ማስገባት እዚህ ጋር ሁለት ታስገባለች፣ እዚህ ጋር ሁለት ታስገባለች። ስለዚህ ኢነር ፋንክሽኑ መጀመሪያ ትፈልጋላችሁ። ጂ ኦፍ 2 ስንት ነው? ጂ ኦፍ 2 ኦልሬዲ ተሰጥቷል 8 ማለት ስለዚህ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት 8 ይመጣል ማለት ከዛ ጂ ዴሪቬቲቭ አቱ ሳ ተሰጥቷቸዋል። አቱ 4 ነው። ስለዚህ ታይምስ 4 ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት 8 ታይምስ 4 ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት 8 እንደገና ደግሞ ኦርዲ ያለን 6 አለ። ስለዚህ 6 ባዛ በ4 ማለት ነው which is 24. so the correct answer is C. ቀላል ጥያቄ ነች። 53ኛ let f of x which is equal to x times e to the power of x minus cos 2x, then the second derivative of f at x which is equal to 0 is equal to እዚህ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ እንፈልጋለን የተሰጠን ፋንክሽን ያ ማለት ፎርት ዴሪቬቲቭ ፕሮዳክት ሩል ተጠቀማላችሁ። ይሄን ፕሮዳክት ሩል ተጠቀማላችሁ ያን ኤክስ ዴሪቬቲቭ ታይምስ ኢዝ ፖወር ኤክስ ፕላስ ኢዝ ፖወር ኤክስ አር ዴሪቬቲቭ ታይምስ ኤክስ ማይነስ የዚህኛው ዴሪቬቲቭ ማለት ዋት ዘ ዴሪቬቲቭ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ዋን ይመጣ። ስለዚህ ኢዝ ፖወር ኦፍ ኤክስ ይመጣ የመጀመሪያው ተርም ላይ፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ሩልን አፕላይ ማለት 3 ታይምስ ኤክስ ኢዝ ፓወር ኦፍ 3x ምክንያቱም ኤክስ እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። 3x ታይምስ ኢዝ ፓወር ኦፍ 3x and the derivative cos 2x እዚህ ጋር twice of የኮዝ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው ሳይን ነው። እዚህ ጋር ሳይን ነው ፖዝ ኔጌቲቭ ማለት ነው። የኮዝ ዴሪቬቲቭ ማይነስ ሳይን ስለሆነ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ያደርገዋል። twice of ሳይን 2x ይመጣል። ከዛ ይሄኛው ሁለተኛ ላይ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ እንፈልጋለን። ዋትስ ዘ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ዋን? አሁን ባየነው መሰረት ሰከንድ ዴሪቬቲቭ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ሶ ዘ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ አት ኤክስ which is equal to ይሄኛው ማለት ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ተርም ባይ ተርም ዴሪቬቲቭ ነው። ይሄን ዴሪቬቲቭ ትፈልጋላችሁ፣ የዚህኛውን ዴሪቬቲቭ እያንዳንዱ ተርም ዴሪቬቲቭ ትፈልጋላችሁ። 3 ታይምስ ኢዝ ፓወር 3x ይመጣል። ይህኛዋ ዴሪቬቲቭ ነው ከኋላ ባየነው መሰረት ይህኛዋ 3 ታይምስ ኢዝ ፓወር 3x ፕላስ 3x ኢዝ ፓወር 3x ፕላስ የዚህኛዋ የሳይን ዴሪቬቲቭ ኮዝ ነው። ስለዚህ 2 ስላለች እዚህ ጋር 4 ታመጣለች። 4 ታይምስ ኮዝ
ቱ ኤክስ ኮምፖዚት ፋንክሽን እንዴት ደሪቬቲቭ እንፈልጋለን የሚለው ማለት ነው ዲቴይል። ስለዚህ ሰከንድ ደሪቬቲቭ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ሰከንድ ደሪቬቲቭ አት ዜሮ ላይ ምንድን ነው ነው። ስለዚህ አንድ ዜሮ ሰብስቲቱት ማድረግ በኤክስ ቦታ ላይ ዜሮ እንዳለ በኤክስ ኤክስ ባለበት ተርም ላይ ዜሮ ሪፕሌስ ማድረግ ከዛ በኋላ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ሶ ሰከንድ ደሪቬቲቭ አት ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 + 3 + 4 ኢዝ ኢኳል 10 ይመጣል። ያ ማለት እዚህ ጋር ዜሮ ስታደርጉ 1 ይመጣል፣ 3 ይመጣላችኋል። እዚህኛዋ ላይ ዜሮ ስንት አለን? አንድ አለን። እዚህኛዋ ላይ ሳ ዜሮ ነው ያለን፣ ምክንያቱም 3x ስለሆነ በኤክስ ቦታ ላይ ዜሮ ስታደርጉ ይሄኛው ተርም እንዳለ ዜሮ ይመጣል። እዚህ ጋር አንድ ተርም 1 + 0 1 ይመጣል፣ 1 ታይምስ 3 3 ይመጣል። ከዚህኛዋ ደግሞ ኮስ ዜሮ ስንት ነው? 1 ነው። 1 ታይምስ 4 which is 4። ስለዚህ ይሄን ስንደምረው 10 ይመጣል። 10 ነው የያዘው ምርጫ ማን ነው? which is choice B። choice D is the correct answer። 54 which one is the state of that contain all the critical values of f of x which is equal to this one። እዚህ ጋር ክሪቲካል ፖይንት ነው የተጠየቀው። ክሪቲካል ፖይንትን ለመፈለግ መጀመሪያ ዴሪቬቲቭን ትፈልጋላችሁ። ከዴሪቬቲቭን ከፈለጋችሁ በኋላ የዴሪቬቲቭ ሩት ወይም find the zero of the given derivative ያ ማለት የኛውን ዴሪቬቲቭ ትፈልጋላችሁ። ከዛም በኋላ የዴሪቬቲቭ ሩት መፈለግ ነው። ሶሉሽን f derivative at x which is equal to this one derivative x to the power of 5 to the power 3 minus 4 over cube root of x ይመጣል። ያ ማለት f derivative at x which is equal to this one። ስለዚህ ይሄኛውን ክሪቲካል ፖይንት ለማግኘት የፋንክሽናችን ነው ይሄን which is equal to 0 ማድረግ ነው። 0 ስታደርጉ x ቫልዩ ምንድነው? therefore f derivative at x which is equal to 0 ማለት this one x to the power 5 over 3 minus 4 over cube root of x which is equal to 0 ማለት ነው። ያ ማለት x to the power 5 over 3 which is equal to 4 over cube root of x ማለት ነው። ያ ከዚህ ላይ እንግዲህ ምን ማድረግ ትችላለህ? መልቲፕላይ ቦት ሳይድ ኪዩብ ሩት ኦፍ ኤክስ በኪዩብ ሩት ኦፍ ኤክስ በኪዩብ ሩት ኦፍ ኤክስ አባዙት ሁሉንም። ያን ስታባዙ እዚህ ጋር ቤዛቸው ተመሳሳይ ነው። ኤክስፖነንት አድ ማድረግ ነው። ኤክስ ቱ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 3 ፕላስ 1 ኦቨር 3 which is equal to 4 ይመጣል። እዚህ ላይ 5 ኦቨር 3 ፕላስ 1 ኦቨር 3 6 ኦቨር 3 ማለት 2 ይመጣል። ኤክስ ስኩዌር 4 ይመጣል። ስለዚህ ኤክስ ቫልዩ ስንት ይሆናል? ፕላስ ኦር ማይነስ 2። ነገር ግን እዚህ ላይ መዘንጋት የለባችሁ ክሪቲካል ፖይንት ማለት ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ which is equal to 0 አድርገን የምናገኘው እና ዴሪቬቲቭ አንዲፋይን የሚሆንበት ፖይንትን ይጨምራል። ስለዚህ የዚህ ዴሪቬቲቭ ማን ነው ያገኘነው? የኛው ፋንክሽን ነው። የኛው ፋንክሽን ደግሞ አንዲፋይን የሚሆነው የት ላይ ነው? 0 ላይ 0 ላይ አንዲፋይን ነው። ያም ማለት 0ም ምንድናት ማለት ነው? ክሪቲካል ፖይንት ነው። Question number 55. Relate f of x which is equal to 3 plus x minus 4x get be defined on this one. Then which pair of numbers are maximum and minimum values of f of x respectively? በዚህ ኢንተርቫል መካከል ማክሲማም እና ሚኒማም ቫልዩ ማን ነው እያለ ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመስራት first find f derivative at x ዴሪቬቲቭ 1 ማይነስ 8x ይመጣን የዴሪቬቲቭ ሩቱን ትፈልጋላችሁ። ያ ማለት ክሪቲካል ፖይንቱን ለማግኘት x which is equal to 1 over 8 ይመጣል። ይሄን ያገኛችሁት ፖይንት በተሰጣችሁ ኢንተርቫል መካከል ነው ወይም በተሰጣችሁ ኢንተርቫል ውስጥ ነው ወይ ያለ የሚለው ቼክ ታደርጋለህ። አዎ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ክሪቲካል ፖይንት አንዱ ካንዲዴት ፖይንት ነው ማለት ነው ማክሲማም እና ሚኒማሙን ለመለየት። ስለዚህ ፋንክሽናል ቫልዩ ከማይነስ 2 ከማይነስ ከ1 ኦቨር 8 እና 2 ላይ ምንድነው የሚለውን እንፈልጋለን። now the functional value at -2 1 over 8 and 2 ስለዚህ -2 ሲሆን ከዚህ ጋር ፋንክሽናል ቫልዩ ኔጌቲቭ 15 ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር 1 over 8 ሰብስቲቱት ታደርጉ ከፋንክሽናችሁ 49 over 16 ይመጣላችኋል። lastly when you replace in place of x 2 ሰብስቲቱት ታደርጉ ኔጌቲቭ 11 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ማክሲማም ቫልዩ ማን ነው? ፖዚቲቭ ነው 49 over 16 ነው። እንደገና ደግሞ ሚኒማም ቫልዩ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 15 ይሆናል። ስለዚህ ማክሲማም ሚኒማም ሪስፔክቲቭሊ ስለዚህ ማክሲማሙ ይቀድማል 49 16 እና ኔጌቲቭ 15 የያዘው ምርጫ ማን ነው? which is choice C. choice C is the correct answer. 56. A ladder 15 meters long is leaning against a vertical wall if it pushes up the wall at a rate of 0.2 meters per second.
how fast in meter per second does the base of the ladder move towards the base of the wall when the base of the ladder is 9 meter from the wall as shown in the figure below? እዚህ ጋ ላደሩ አለ፣ ይሄኛው ወሉ አለ። ይሄኛው ወል ኦቢ የምንለው ወሉ ነው። እዚህ ጋ ሌንግዙ ተሰጥቷን ኦ ኤ ማለት ነው። እዚህ ጋ which is 9 ሜትር ነው። የላደሩ እንደገና ደግሞ ሌንግዝ 15 ሜትር። እየተጠየቀው ምንድን ነው እዚህ ጋ ምን how fast in meter per second does the base of the ladder move towards the base of the wall when the base of the ladder is 9 ሜትር ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥያቄ ለመስራት we apply derivative ሬትን ኮንሰፕት ማድረግ የደሪቬቲቭ ሬትን ማለት ነው በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ሌት ኦኤ which is equal to x ኦኤ የምንለው የኛው ማለት ቤዙ ነው which is x ነው 9 ሜትር ነው and ኦቢ which is y ነው which is so using Pythagoras theorem x square plus y square which is equal to 225 ነው። ፓይታጎረስ ቴረም ተጠቅመን ይሄኛው ማለት 9 ስኩዌር ፕላስ 15 ያም ማለት የኛው ኤክስ የምንለው ማለት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር which is equal to 25 ይመጣልናል። ፍሮም ስታር የኛውን ስታር ብንለው ዋይ ስኩዌርን ማለት 225 ማይነስ 81 ይመጣል። ያም ማለት ዋይ which is equal to 12 የዋይ ሌንግዙ ስንት ነው የወሉ ማለት ነው 12 ሜትር ነው ማለት ነው። ዲፈረንሺየቲንግ ስታር with respect t ይሄኛው with respect t ዲፈረንሺየት ስናደርግ we get to x dx plus d I mean over dt plus twice dy by dt which is equal to 0 ነው ምክንያቱም ኮንስታንት ደሪቬቲቭ 0 ስለሚሆን ከዛ dx by dt ሶልቭ አድርጉት። ያም ማለት እዚህ ጋር ቱቱ ስላለን በሁለት ስታካፍሉት x times dx over dt plus y dy by dt which is equal to 0 ይመጣል። now solve dx by dt in terms of y dx by dt which is equal to ይሄኛው ይመጣል y አለን x አለን now minus 12 over 9 times 0.2 dy by dt አለን 0.2 አለን። ስለዚህ ይሄኛውን ስናባዛው -4 over 15 ይመጣ። የኛው ኔጌቲቭን ኢንዲኬት የሚያደርገው ነው ዳይሬክሽኑ ነው። ሶ ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው? ቢ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ስለሚያሳይ። ሶ the correct answer is choice B. Question 57. Suppose if f is differentiable on the given interval or in number ላይ ማለት ነው and the graph of its derivative y which is graph as shown in the figure derivative ተሰጥቶናል። ስለዚህ ስለ f of x ትክክል የሆነው የትኛው ነው ይላል። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ ተማሪዎች በደንብ መለማመድ ይጠበቅባቸዋል። here -1 and 1 are critical numbers ለፋንክሽኑ -1 እና 1 critical number ናቸው እያለ ነው። ስለዚህ ሉክ ክሪቲካል ነምበር ለማግኘት ፈርስት ዴሪቬቲቭን ትፈልጋላችሁ። ፈርስት ዴሪቬቲቭ which is equal to 0 ብላችሁ የምታገኙት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያም ማለት ፈርስት ዴሪቬቲቭ which is equal to 0 የምትሉ ከሆነ ኤክስ አክሲስን የሚቆርጥበት ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ የፋንክሽኑ ዴሪቬቲቭ ያ ማለት y is equal to f ዴሪቬቲቭ ኤክስ አክሲስን የሚቆርጥበት ፖይንት ምንድነው? ክሪቲካል ፖይንት። ነገር ግን እዚህ ጋር ሉክ 1 እና -1 ይያላል። ይሄ አይሆንም። ኤክስ አክሲስ ዴሪቬቲቭ ፋንክሽኑ ኤክስ አክሲስን የቆረጠበት እና at 3 እና I mean 3 ላይ 0 ላይ እና -3 ላይ ነው። ስለዚህ ክሪቲካል ፖይንት ማለት ያለበት ስንት ነበር? -3 0 እና 3 ነበር ማለት ያለበት። ስለዚህ ኤ አይሆንም ማለት ነው። f of 1 is a local maximum value ይላል። f of 1 is a local maximum value ይለናል። ሎካል ማክሲመም እና ሎካል ሚኒማም ለማግኘት ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስትን ወይም ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ቴስትን ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ነገር ግን ከዚህ ጋር ሉክ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት የምትጠቀሙ ከሆነ ዋንን ላይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አት ዋን ላይ ሎካል ማክሲመም አለው ከተባለ ፍሮም ዘ ራይት እና ፍሮም ዘ ሌፍት ምን አለበት? ሳይኑ ቼንጅ አይደለም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፍሮም ዘ ራይት ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ፍሮም ዘ ሌፍት ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ አት ኤፍ ኦፍ ዋን አይ ሚን አት ዋን ላይ ዘ ጊቭን ፋንክሽን ሃዝ ኖ ማክሲማም ኦር ሚኒማም ቫሊዩ። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ዋን ምንድነው ማለት ነው? extreme value አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳስቀምጡ f of 1 is neither a local maximum value
nor a local minimum value። ሉክ ይሄኛው ፋንክሽን ኤፍ ደሪቬቲቭ ግራፍ ነው እንጂ የኤፍ ግራፍ አይደለም። ማስተዋል አለበት። የደሪቬቲቭ ግራፍ ነው። ስለዚህ አት ዋን ላይ ምንድነው የለንም ማለት ነው? ማክሲማም እና ሚኒማም የለን። ኔጌቲቭ ዋን ላይም የለም እዚህ ጋር እንደምታው ማለት ነው። ለምን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ፍሮም ዘ ሌፍት እና ፍሮም ዘ ራይት ዘ ሴም ሳይን ነው ያላችሁ። ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ነው የፋንክሽናል ቫልዩ የደሪቬቲቭ ፋንክሽናል ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው። ሶ እዚህ ላይ ምን የለንም ማለት ነው? ማክሲማም እና ሚኒማም ቫልዩ የለንም። ሌላው ሲ ኤፍ ኢዝ ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግ። ስለዚህ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ተጠቅመን ፋንክሽኑ ኢንክሪዚንግ ነው ዲክሪዚንግ የሚሆንበትን ኢንተርቫል እንፈልጋለን። አሁን ማስተዋል አለ። የዴሪቬቲቭ ግራፍ ነው የተሰጣችሁ። ስለዚህ የዚህ ኢንክሪዚንግ ለመባል ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ግሬተር ዛን 0 ኦን ዘ ጊቭን ኢንተርቫል 0 3 ነው። ፖዚቲቭ የሆነበት ከ0 እስከ 3 ነው። ስለዚህ ያ ማለት ዩዚንግ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት በመጠቀም ይሄ ፋንክሽን ኢንክሪዚንግ የሚሆንበት ይሄኛው ነው ማለት ነው። 0 አፕ ቱ 3 ነው ማለት 0 አፕ ቱ 3። ዲክሪዚንግ ማለት ኤፍ ደሪቬቲቭ አት ኤክስ ለዛን 0 ሆነበት ነው ዲክሪዚንግ። ያ ማለት ይሄኛው ማለት ለዛን 0 ምነው ከ0 እስከ -3 ወይም ከ-3 እስከ 0 ማለት ሶ ኤፍ ዲክሪዚንግ ኦን ዘ ጊቨን ኢንተርቫል -3 0። ዲ ሚላን ኤፍ ኢዝ ኮንኬቭ አፓርት ይላል። ኮንኬቪቲን ቴስት የምናደርግበት ሰከንድ ደሪቬቲቭ ቴስትን በመጠቀም ነው እንጂ እዚህ ጋር ፈርስት ደሪቬቲቭን በመጠቀም በቀላሉ ማግኘት አንችልም የኮንኬቪቲው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን የለንም እዚህ ጋር ኮንኬቭ አፓርት እና ኮንኬቭ ዳውንዋርድ ለመባል ሰከንድ ደሪቬቲቭን ማወቅ ይጠበቅብናል። በዚህ መሰረት ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው ስለሚል ቾይስ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። የተወደዳችሁ የዚህ የብሪጅ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። እናንተ ያወቃችሁት ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሃቭ ኤ ናይስ ታይም።